अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वान इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युक़ीमुस्सलाह व यु'तुज़्ज़काह फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह मुत्तफ़क़ुन अलैहि इल्ला अन्ना मुस्लिमन लम यज़कुर इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु दे हदीस के यो पिंजो मबाहिस ता ख्याल कवय। अवल बास अहवाल दरावी द हदीस शरीफ, देम बास मुख्तसर तशरीह द हदीस शरीफ, देम बास मा हुवल मक़सूद मिनल हदीस, सलोरम बास मुताबक़त द हदीस द किताबुल ईमान सर, पिंजम बास हल द मुफरदात व एतराज़ात व जवाबात। अवल बास अहवाल दरावी द हदीस शरीफ, ददे हदीस शरीफ रावी दे सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ददा हालात मख की तिरशी बिया दोबारा याद न कहो। बेम बहस ता मुतवज्जे शैल किताब तो गो रही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली उमिर तो माता अमर शवे अनु कातिल अन्नास ची जगड़ हुकम ददे खल्को सरा हत्ता तरदे पोरे यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ची दी गवाहियों की ददे खबरे चे नश्तबल माबूद मौजूद मगर या अल्लाह दे व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह और मोहम्मद दा अल्लाह रसूल दे व युक़ीमुस्सलाह और मुंज़ वदरई व युतुज़्ज़काह व ज़कात वर की फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका चिकल दी दा कारो की असमू मिन्नी दिमाहुम व अमवालहुम बच बशी ज़माना विने ददी और मालूना ददी इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम न बददी विन तुईगी न बे माल लुटकीगी बिहक़्क़िम मिनल हुक़ूक़ इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम और हक़ द इस्लाम दरे खबरी दी। क़िसास दे जना बाद एहसानिन दा और इद्दत ते मुर्तद वाले व हिसाबहुम अलल्लाह और हिसाब दे दी पा अल्लाह दे मुत्तफ़क़ुन अलैहि इल्ला अन्ना मुस्लिमन मगर इमाम मुस्लिम लम यज़कुर इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम ला बिहक़्क़िल इस्लाम तक न दे जिक्र करे लेकिन मुराद दे ज़िक्र नसाई और इब्न माजा के हदीस दे जाबिर और इब्न जरीर और तबरानी पौसत के दा अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु न दस रिवायत करे फ़इज़ा क़ालूहा असमू मिन्नी दिमाहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िहा क़ील व मा हक़्क़ुहा हक़ सदे क़ाल ज़िनन बाद एहसान व कुफ़्रुन बाद इस्लाम और क़त्ल नफ्सिन फ़युक़्तलु बिहा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। सिर्फ बुखारी और मुस्लिम के ना अबू दाऊद की, तरमीज़ी की, नसाई और इब्न माजा के उम्दा हदीस थे और दारिमी की, मसनद अहमद की, अलबत्ता सुनन अरबाओ की इब्न उमर पर रिवायत सरन दे बल्कि द अबू हुरैरा और द अनस रदियल्लाहु तआला पर रिवायत सरमदा हदीस थे। देम बहस मकसद द हदीस से शेदे अत-तरगीब इला बाज़ खसाइल ईमान द ईमान बाज़ खसाइल तरफ ता तरगीब वर्कई और द ईमान बाज़ फ़वाइद ज़िक्र के चगा अस्मत दम वल माल दे या मकसूद द दीन द नशर व इशाअत हुक्म दे चे दे के द जबे न बाद द तुरी न हम कार खिस्तल पकार दी पदे रिवायत के पमुरजा और रद्द बलीग दे चे दुई आमाल हदर गणी
وګوره اعمال حذر نه دي بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعمال دومره اهمیت بیان کړي چې د دې په پرېښودو مال او جان حذر کړي دي چې څوک د اعمال نه کوي نو مال او جان حذر دی او تاسو وایي اعمالو له څه ضرورت نشته. څلورم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث شریف کې ترغیب الی الایمان دی او بیان د فواید د ایمان دی چې هغه عصمت الدم والمال او کتاب الایمان وضع هم د دې دپاره شوې ده چې ایمان او فواید د ایمان او ثمرات د ایمان ذکر شي. نو مناسبت واضح دی. پنځم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. امرتو ما ته امر شوی د ماضی مجهول صیغه ذکر راوړه چې فاعل متعین دی چې الله دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر څوک کوي؟ الله. نو فاعل متعین و ذکر نه کا. ان اقاتله کې ان مصدریه دی یا تفسیریه دی. سوال بوارد شي چې ان تفسیریه خو د قول نه وروسته راځي. دلته خو مخکې قول نه دی ذکر شوی. جواب دا دی امرتو کې قول موجود دی ځکه امر قول القائل لغیره افعل على سبیل الاستعلاء. امرتو د امر په دې لفظ کې قول شته کنه نو ځکه وروسته ان ذکر شو. الناس نه مراد کافر خلق دي. امرتو ما ته امر شوی نو قاتل الناس چې د کافرو خلکو سره قتال وکم. حتی یشهدو حتی د غایه و انتها د پاره ده. دلته به په تاسو یو اعتراض وارد شي. حدیث شریف کې د قتال د پاره غایه ذکر شوه چې هغه یو څو شیان دي چې شهادتین دي، اقامت الصلاة، ایتاء الزکات. دا کارونه چې څوک کوي بیا یې وینه محفوظ ده. که د قرآن نه انکار کوي خیر دی، که د ختم نبوت قائل نه نو خیر دی. تاسې پې پوه شئ دا خو ذکر نه شو. نو جواب دا دی د حدیث شریف د بیانولو په وخت کې همدا ضروریات د دینو. بیا چې نور ضروریات د دین رسول الله سلام ته د الله د طرف نه وښودلی شو هغه هم پکې داخل شول، لیکن دا جواب ضعیف دی ځکه حدیث شریف کې خو د صوم ذکر هم نشته او د حدیث د بیانولو په وخت کې خو صوم موجود و کنه. صوم فرضیت خو کنه فرضو. صحیح جواب دا دی چې یو څو شیان ذکر دي خو ټولو ضروریاتو د دین ته پکې اشاره شوې او ټول معتقدات پکې بیان دي. د عقیدي څیزونه په شهادتینو کې داخل دي. بدنی عبادت ته یقیم الصلاة کې اشارت ته او زکات کې مالی او بدنی او مرکب ټولو ته اشاره ده. اصول د عباداتو او اصول د ضروریاتو د دین ذکر شوي ټول پکې داخل دي. یادا چې غایه د قتال دا څیزونه دي خو په دې شرط چې د نورو ضروریاتو د دین نه به انکار نه کوي. تاسو باندې به یو اعتراض وارد شي چې دلته غایه د قتال دپاره څه شی ذکر شو؟ دا څلور څیزونه دا څلور به کوي او قرآن کریم کې خو غایه د قتال ذکر شوی ده حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون چې جزیه درکوي نو بیا به ورسره قتال نه کوي. نو غایه د قتال هلته څه ذکر شوی ده؟ اعطاء الجزیه. او دلته دا څلور څیزونه شهادتین، اقامت الصلاة و ایتاء الزکات ذکر شوي. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ تاسو به جواب وکئ. د حدیث شریف عموم د جزیه او د معاهد حکم سره منسوخ دی. حدیث منسوخ نه دی خو عمومی منسوخ دی. دویم دا چې الناس عام دی لیکن د دې نه مراد صرف خاص مشرکین دي.
امرت ما ته امر شوی نو قاتل الناس چې د خلکو سره جنگ وکم، یعنی د مشرکانو سره. تاسو په پوه شئ. نو د ناس نه مراد دلیل سره، دلیل د نسائی روایت ته التا امرت ان اقاتل المشرکین راغلی دی. تاسو په پوه شئ څه راغلی؟ امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشهدوا ان لا اله الا الله، تر دې چې گواهیو کې چې نشته بل معبود مگر یو الله دی او محمد د الله رسول دی، منځ ودرئ او زکات ورکي، نو بیا به ورسره جنگ نه کیږي. حافظ ابن حجر رحمه الله د دې حدیث شریف په صحت اعتراض کړي. اعتراض دا دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې مانعینو د زکات باره کې اختلاف راغی. ابو بکر صدیق ویلی جهاد ور سره کوم قتال، او عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دوی لا اله الا الله وای نو څنګه ور سره جهاد کی. تاسو په پوښ نو سوال دار چې صریح حدیث وکنه عبد الله ابن عمر دی وخت کې دا حدیث ولی نه ویلی چې د نبی علیہ السلام نه اوریدلی چې زکات نه ور کوي نو بیا به ور سره قتال کې. الکه تاسو په سوال پوښی نو چې کله کم خبر واحدی او په عامه بلوا کې اختلاف د صحابه او پیراشی او راوی پیش نکی، نو دا د دې دلیل دی چې دا خبر واحد ضعیفه دی او صحیح نه دی. تاسو په اصول کې ویلي کنه. تاسو په سوال باندې پوښتنه تاسو به جواب وکړئ چې د دې حدیث راوی دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی او دا کشر صحابي دی او دا اختلاف د مشرانو. عام طور طریقه داره چې مشران کمزیر ناستی نو کشران هلته نه. دا خو د مشرانو خبره وه او اندرونی مشوره وه. نو اندرونی چې د مشرانو مشوره وي نو هلته خو ماشومان کشران څوک نه پرېږدي که نه، مشران خپلو کې خبرې کوي. نو دې وخت کې دی حاضر نه و. تاسو پې پوه شئ. دا یو جواب شو. دویم جواب داره دی شاید چې حاضر و خو دا حدیث ورته مستحضر نه و، استحضار د حدیث نه و. دریم جواب دا دی شاید چې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه اورېدلی، د بل صحابي نه اورېدلی، وروسته د دې واقعې نه وروسته ترې اورېدلی. نو دې ته مرسل د صحابي وایي. مراسل د صحابه په اتفاق سره مقبول دي. لکه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اکثر احادیث مراسل دي. الکه تاسو په پوه شئ. شاید چې دی کشر دی دا د بل صحابي نه اورېدلی، د رسول الله نه برای راست نه دی اورېدلی، دا مرسل د صحابي دی او په دې وخت کې نه و اورېدلی، نو ځکه په استدلال هم نه دی کړی، وروسته بیا اورېدلی. تاسو په پوه شئ. حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. چې کله دا کار وکړي، کار کم دی شهادت، اقامت الصلاه او ایتاء الزکات. دلته به په تاسو اعتراض وارد شي. مخکې شهادتین ذکر شو، اقام الصلاه ذکر شو، ایتاء الزکات. نو شهادتین دا خو فعل نه دی، دا خو قول دی، او اقامت الصلاة و ایتاء الزکات ز فعل شو. نو فاذا فعلوا ذلک چې دا دوه کار وکړي اقامت الصلاة و ایتاء الزکات، نو فاذا فعلوا اقامت الصلاة و ایتاء الزکات ته شامل دی، شهادتین ته خو نه دی شامل کنه، ځکه قول دی. یا لکه تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ. تاسو به جواب وکړئ چې دلته عبارت کې حذف دی. تقدیر د عبارت داس دی فاذا قالوا ذلك وفعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. دویم جواب دار چې فعلوا دا شهادتین تم شامل دی فعل، ځکه چې فعل د لسان دی کنه، قولم فعل د لسانی کنه، فعل عام دی، فعل د لسان او د جوارح ټول افعال ته شامل دی. تاسو په پوه شئ که صرف قالو ویلې وې شهادتینو ته به شامل وې او دغه له به نه وې شامل، اقامت الصلاة و ایتاء الزکات له به نه وې شامل. فاذا فعلوا ذلک چې دا کار وکړي، یعنی شهادتین، اقامت الصلاة و ایتاء الزکات وکړي، نو عصموا مني دماءهم و اموالهم، د دې وینې او د دې مالونه مانه محفوظ شو.
الا بحق الاسلام. دا الا بحق الاسلام دا مستثنا مفرغه ده، مستثنا منه مقدره ده. تقدیر د عبارت دا فیضا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم لا يسفك دماؤهم ولا ينتهب اموالهم بحق من الحقوق الا بحق الاسلام. د دې وینې به نه تویږي، د دې مالونه به نه لوټ کېږي بحق من الحقوق، په هیڅ یو حق د حقوقونه الا بحق الاسلام، مگر د اسلام په حق. او حق الاسلام درې څیزونه دي: قصاص، زنا بعد احسان او ردت. الکه تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ، لکه بل حدیث د ابن ماجه د حدیث نه دا درې څیزونه معلومیږي او د معجم د حدیث نه دا درې معلومیږي. وحسابهم علی الله، او د دې حساب بیا د خدای سره دی چې خدای ور سره څه کوي. د حدیث شریف د دې جملې دوه مطلب دي: حسابهم علی الله، یو دا چې نحکم علی الظواهر، دا اعمال چې څوک کوي موږ ورته مسلمان وایي، د هغه د زړه حالت خدای ته سپارو. وحسابهم علی الله دا معنا شو د زړه کیفیت خدای ته سپارو چې زړه کې د څه مقصد چې دا کارونه کوي موږ به ورته څه وایي؟ مسلمان به. شرع ظاهر لګوري. دویم مطلب دا دی د شهادتین او صلات او زکات وغیره دا پیدا شو چې مال او جان محفوظ شو. اوس آخرت کې د دوزخ نه بچ کیږي که به نه بچ کیږي، دا د خدای سره خپله معامله ده چې خدای بچ کوي او که نه بچ کوي، دې سره زمونږ څه کار نشته. وحسابهم علی الله، حساب د دې په الله دی. دلته به په تاسو اعتراض وارد شي چې لفظ الله خو د لفظ علی حسابهم علی الله د لزوم د پاره دی. بیا خو د معتزله مسلک ثابت شو چې په الله تعالی اصلح للعبد لازم دی واجب دی. زمونږ په نزد په الله تعالی هیڅ هم واجب نه دي، ثواب فضل دی او عذاب عدل دی. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی. او د نیکانو د پاره ثواب په خدای واجب دی. تاسو په پوه شئ شرع قاعد کې دا باشتا چې د وجوب نه کم وجوب مراد دی، یا وجوب عقلی مراد دی یا وجوب شرعي. که وجوب عقلی مراد شي نو د هغې سره بیا اختیار سلب شي، او که د وجوب نه وجوب شرعي مراد شي هغه بره د بل حاکم د طرف یو د شارع د طرفه، او په الله خو د بره څوک نشته. تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ تاسو به جواب وکئ چې دلته لفظ الله اعلی د لزوم د پاره نه بلکې د التزام د پاره دی. څه د پاره؟ التزام د پاره. او دا التزام تفضلا دی. الله تعالی د دې خبرې التزام کړی دی چې زبا څه کومه چې دا کارونه څوک نه کوي هغې له به ثواب ورکوم. دې ته تفضل وایي. تفضل ګورئ هدایه کې تاسو تبه راشي چې دا مکروه ده، دا نه ده جایزه چې سړی وایي بحق فلان او بحق فلان، د پلانکي په حق دا کار وکړي او د پلانکي. ولې؟ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، دا مخلوق څه حق په خالق نشته چې تا هغه حق پیش کړي. هلته خدا راله او قرآن کریم کې خدای څه وایي؟ وکان حقا علینا ننجي المؤمنین وکان حقا علینا نصر المؤمنین. هلکه به پوه شئ. نو جواب دا دی چې حق وجوبی په خدای د چا نشته، حق تفضلی خو شته که نه؟ تفضلا خدای وایي ما په دا په ځان باندې لازمه کړې ده تفضلا چې خلکو له به بدله ورکوم. هلکه پې پوه شئ، تاسو پې پوه شئ. لزوم نشته، التزام شته، او دا التزام هم تفضلا دی، احسانا دی، انعاما او اکراما دی. نو دلته اعلی د لزوم د پاره نه بلکې د التزام د پاره د التزام هم تفضل دی. تاسو پې پوه شئ. ویقیم الصلاة او منځ ودرئ. نو غایه د قتال د پاره یو شی منځ شو. نو که منځ نه کوي بیا به ورسره مقاتله کوي. د اقامت صلات حکم امام احمد ابن حنبل په نیز
تارک صلات با ارتدادن قتل کیگی دے مرتد دے قتل کیگی با دار چا مسلک دے امام احمد ابن حنبل دا تارک الصلات حکم مداخب کتاب الصلات کی راشی لیکن دا روایت دا امام احمد ابن حنبل دلیل نشی جوڑے دے اگوی تارک الصلات با ارتدادن قتل کیگی مرتد دے ذکر حدیث کی مراغلی دی امرت ان قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه غایه د قتال د پاره چه ذکر شو اقامت الصلاه نو که اقامت الصلاه نه کین به قتال پکار دی نو دا حدیث د امام احمد دلیل ذکر نشي کېده چې حدیث کې خود مقاتله حکم دی او مقاتله خو قتل ته مستلزمه نه ده کنه ته خو وای چې قتل پکار دی نه دلته خو مقاتله د جګړه به ورسره وکم دا معنا خو نه ده چې مړ به کم هلکه تاسو به پوه شئ سزا به ورکم اختلاف به ورسره وکم مقابله به ورسره وکم وجل خو پکې نه دي راغلي ته خو د قتل قایل یې هلکه به پوه شئ وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخبر الله في ذمته رواه البخاري دا انس رضی اللہ تعالی عنہ حالات تیر شوی مخکی دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى صلاتنا چې څوک منځ کوي زمونږ د مانځه په شانې واستقبل قبلتنا مخ کوي زمونږ قبلې ته واکل ذبیحتنا زمونږ حلاله خوري فذلک المسلم دا هغه کامل مسلمان دی الذي له ذمة الله وذمة رسوله چې دته د خدای ذمہواری ده او د رسول الله ذمہواری ده چې دی به محفوظي فلا تخبر الله تاسو عهد شکنی مکوئ په ذمتی د خدای په ذمہواری خدای ذمہواری کړي چې ته کلمه وایې تعالی به څوک څه نه وایي نو تاسو دله څه مه وایئ چې د خدای ذمہواری کې عهد شکنی ونه شي تاسو د حدیث په مطلب پوه شئ یعنی دا ظاهري د اسلام علامه چې څوک ځان کې راولي زمونږ پشان منځ کوي زمونږ قبلې ته ودرېږي اهل قبلې زمونږ حلاله خوري نو دا مسلمان دی قتل نه دی په کار نه به وجنئ تاسو دته تعرض مه کوئ خدای د طرفه چې کومه د حفاظت عهد د سره شوی دی هغې کې عهد شکني مه کوئ تاسو به پوه شئ دریم بحث مقصود د حدیث مقصود د حدیث دا دی چې د اسلام د لوی شاعر او علامات بیان او د هغې طرف ته ترغیب غرض د صاحب مشکات رد بلیغ دی په مرجو چې اعمال حدر غني وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض اعمال د اسلام شاعر او علامات ګڼلي دي او تاسو وایئ چې اعمال حدر او بیکار دي څنګه حدر او بیکار دي زمونږ پشان منځ کول قبلې ته مخ کول زمونږ مذبوحه خوړل دا اعمال دی او رسول الله د دین شاعر ګڼلی دي هلکه تاسو پې پوه شئ څلورم بحث مطابقت د حدیث کتاب الایمان سره حدیث کې بیان د شاعر د ایمان دی او د علامات د ایمان او وضع د کتاب الایمان د همدې مقصد د پاره شوي پنځم بحث حل د الفاظ مفردو من صلى صلاتنا دا صلاتنا منصوب دے بنزل خافز من صلى كصلاتنا دلته به اعتراض وارد چې دی حدیث کې خو زکات ذکر نه کنه وادى زکاته جواب دا ده چې مونږ ذکر کا چې عماد الدین د دین ستنه ده او قرآن کریم کې د مانځه سره زکات ارزه ذکر نو زکات د مانځه سره مراد واستقبل قبلتنا
او زمونږ قبله ته مخکې نو د اهل قبله ونه بشي. تاسو باندې به اعتراض وارسي چې واستقبل قبلتنا، استقبال قبله دا قید بظاهر مستدرک دی، ځکه من صلی صلاتنا کې استقبال د قبله راغلی کنه، چې څوک زمونږ په شان مونځ کوي خو به استقبال قبله ته کوي کنه. نو واستقبل قبلتنا څه مطلب شو؟ تاسو به جواب وکئ. دلته بیان د ممیزاتو د ایمان او د کفر دی او پورا تمیز په پورا وضاحت سره راځي. نو واستقبل قبلتنا پس من صلی صلاتنا کې داخلو خو د ښه وضاحت لپاره جدا ذکر کا چې ممیزات د ایمان پورا ذکر شي. تاسو به پوه شئ که به پوه نشئ. دویم جوابدار چې یهودیانو به منځونه کول خو استقبال قبله به پکې نه کو چې په هغې باندې تردید راشي. واکل ذبیحتنا، ذبیحه په معنا د مذبوحې سره. ذبیحه کې تا د تانیث دپاره نه ده بلکې د لفظ شات په شان د توحد جنس دپاره ده. من صلی صلاتنا کې تمیز د عبادت ته اشاره ده او په اکل ذبیحتنا کې تمیز د عادت ته اشاره ده. نو دې خبرې ته پکې اشاره ده چې د مسلمان قوم عادات به هم د اغیارو نه جدای او عبادات به هم جدای، عادتونه به هم جدای، عبادتونه به هم جدای. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې دا حدیث شریف خو د مخکې حدیث شریف سره متعارض دی. مخکې حدیث شریف کې د عصمت دم او د مال د پاره د توحید او د رسالت اقرار سره منځ او زکات ذکر شو، او دې حدیث کې خود شهادتینو او د زکات ذکر نشته کنه. هلته ویل چې مال به کله محفوظ او جان چې کله شهادتین کوي او زکات ورکوي او منځ کوي، او دلته صرف د مانځه ذکر دی، دا نورو نشته. تاسو به جواب وکئ چې صلاتنا نه مراد هغه مونځ دی چې بعد اداء شهادتین وشي، نو ضمناً پکې شهادتین راغلل. دویم جواب بداو چې مونځ کې تشهد شته او تشهد کې شهادتین شته، او څوک چې د شهادتین او اقرار وکړي نو هغه به ټول احکام مني. نو شهادتین ضمناً راغله نو زکات هم پکې راغی. تاسو به پوه شئ ځکه چې څوک د شهادتین او اقرار وکړي هغه به د دین ټول احکام مني کنه، ټول پکې راغله. اب پارسای کې وایي اگر گویم مسلمانم بلرزم که یابم مشکلات لا اله را، و چې ویم چې مسلمان یم نو داسې وخوځېږم زړه مې جټکه وکړي چې د لا اله مشکلات راته ښکاره شي. لا اله ویل خو نه دي، لاندې ته ډېر مشکلات دي کنه، ټول به په ځان کې راولي. صرف لا اله خو نه خلاصېږي سړی چې لا اله سړی ووایي، لاندې لا اله د لاندې به ژوند تېروي. تبلیغان څه وایي په کلمه کې څو فرض دي، یو دا چې د کلمې د لاندې به ژوند تېروي، دا وایي که نه وایي؟ تاسو په دې خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ فذلک المسلم، ذالک مبتدا د والمسلم خبر دی. نو فذلک کې د مسلمان ته اشاره ده. نو سوال دا چې دا حمله اولی شه، ذالکم مسلم دی والمسلم مسلم دی، دا مسلمان دی. جواب دار نه، المسلم ذالک کې اشاره مطلق مسلمان ته ده، او المسلم کې مسلمان مقید دی، الذي له ذمة الله و ذمة رسوله. نو خبر مغایر شد مبتدا نه مشتمل په جدید پیدایش. تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ؟ یادار چې ذالک کې مطلق مسلمان مراد دی مسلم، او المسلم کې کامل مسلمان مراد دی، لکه ذالک الکتاب. یادار چې ذالک موصوف دی او المسلم صفت دی، موصوف سره د صفت نه مبتدا، او له ذمة الله و ذمة رسوله خبر دی. الکه تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ؟ فلا تخبر الله فی ذمته، تاسو حد شکنی مکوئ د خدای په ذموارۍ کې. دلته د رسول لفظ ذکر کول پکارو، فلا تخبر الله فی ذمة الله و ذمة رسوله، خو رسول ذکر نک، د تلازم د وجه نه ذکر نک.
چې دا الله په وعده کې عهد شکنی وشي، خو د رسول الله په وعده کې وشوه کنه. اخفار د خفر نه، خفر په معنا د عهد سره، او بیا د باب افعال حمزه د سلب ماخذ د پاره ده، نو اخبار معنا شو سلب العهد، عهد شکنی. ذمتی کی اضافت د مصدر فاعل ته ده، نو ضمیر با الله تراجیش. فلا تخبر الله فی ذمت الله ایاه، چې خدای کما ذمه ده کړی ده، او یا مصدر مضاف ده مفعول ته، بیا به ضمیر مسلم تراجیش. فلا تخبر الله فی ذمته، تاسو عهد شکنی مکوئ په ذمه د مسلمان کې چې الله ورسره کړی. دی حدیث کې اوسو مسلو ته اشاره ده. یو دا مسله ده چې د اهل قبله او تکفیر نه دی پکار، اهل قبله او کافر ویل نه دی پکار. د کافر په فتوا کې لږ سوچ کول پکار دي. نوجوانان ملایان او طالبان د کفر فتوا ډېره زر لګوي. نو دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره شو چې تاسو به دا نه کوئ، اهل قبله او ته به کافر نه وایي. یو دویم دا مسله معلومه شو چې څوک ظاهري طور اسلام قبول کی مسلمان ویل ورته پکار دی، اگر که خفیت طور سره مسلمان نه، باطن سره استاسه کوي وایي زه مسلمان یم، وایي زما وروري، هیڅ خبره نشته. خدای سره خپل معامله ده چې هغه وایي زه مسلمان یم او تا را ټینګ کړی چې نه ته د کافر بچی، هغه وایي ښځه یمن و څه به وکړي، څه ورسره کولی شو؟ کافر سره موږ تاسو څه کولی شو؟ هېڅ هم ورسره والله کوو، سرې سترګې به ګرځي. نو چې څه ورسره نه شو کولی، نو هغې نه ښه دا ده چې وایي زه مسلمان یم، بس وایي ټیک شو، ډېر شکر دی بس چې ته مسلمان یې. دوه دریم دا مسله معلومه شوه چې صاحب قبله ته تعرض نه دی پکار. څوک مونځ او دس کوي، عبادات کوي، ځان له مسلمان وایي، نو هغه ته تعرض نه دی پکار چې ته وایي زه دا وژنم ځکه چې دا مسلمان نه دی. باطن یې خدای ته پرېږده چې خدای سره څه معامله ده. فلا تخبر الله فی ذمته. څلورم د مقر بالتوحید تکفیر جایز نه دی. پنځم دا مسله معلومه شوه چې د مسلم او د غیر مسلم دوه قومونه دي دنیا کې، یو مسلمان او یو غیر مسلم. بس د مسلم او د غیر مسلم د دې دوه قومونو عبادت به هم جدایي او عادات به هم جدایي، ما به الامتیاز. صرف عبادت به نه، د نور قومونو د یهودیانو د نصرانیانو او د نورو هر چا خپل عبادت دي او خپل عادات دي. د مسلمان به خپل عبادت دي او خپل به عادات دي. او شپږم دا مسله معلومه شوه چې اهل قبله صرف دې ته نه وایي چې بس ماسپښین مونځ یې وکړو به دی اهل قبله شو. نه، اهل قبله به هغه چې د مانځه سره سره د نورو ضروریاتو د دین نه به انکار نه کوي. که دی تهجد کوي او د نورو ضروریاتو د دین نه انکار کوي، نو دی به د کافر بچی. صحیح شو، دا به کافري. تاسو د ضرورت د دین نه انکار کوي او دی وایي زه اهل قبله یم. نه، اهل قبله به هغه چې دی به د نورو ضروریات د دین نه انکار نه کوي. لکه تاسو به پوه شئ. درود شریف اللهم صل